तो वड्डी खबर का रुख करते हैं न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर तो वड्डा असर देखने को मिला है। मोगा दे विच गलत कोरोना रिपोर्ट देने वाला डॉक्टर बर्खास्त कर दिता गया है। मोगा सिविल हस्पताल के डॉक्टर आमला दी सेवावां खत्म कर दित्तियां गईयां ने। रिश्वत लैके कोरोना की नैगेटिव रिपोर्ट बनाई सी डॉक्टर ने ते खबर दिखाउण ते सेहत विभाग के वल्लों एक्शन लिया गया है। डॉक्टर ने कोरोना महामारी दे विच लोकां नूं खतरे दे विच पाया है। सेहत विभाग ने यह कहा है ते करीब 3 महीने पहला न्यूज़ 18 ने सब तो पहला एक खबर नशर की सी डॉक्टर दी ये जो लोकां दी जिंदगी नूं खतरे दे विच पाया गया। ये खबर न्यूज़ 18 ने सब तो पहला नशर की तो हुण इस खबर का वड्डा असर देखने को मिला है। सेहत विभाग के वल्लों गलत कोरोना रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर आमला दी सेवावां खत्म कर दित्तियां गईयां ने। बर्खास्त कर दिता गया है डॉक्टर नूं। तो दस दईए मोगा के सरकारी हस्पताल दे विच डॉक्टर नरेश आमला जो लोगों के कोलों पैसे लैके उन्होंने नैगेटिव रिपोर्ट दिंदे सी, खास तौर पर NRI लोगों को नैगेटिव रिपोर्ट देने की गल सामने आई सी, जिस तो बाद न्यूज़ 18 के वल्लों खबर नशर की गई तो उसका असर हुण देखने को मिला है कि सेहत विभाग ने डॉक्टर आमला दी सेवावां खत्म कर दियां उन्होंने बर्खास्त कर दिता है। ते रिश्वत लैके जो कोरोना दी नैगेटिव रिपोर्ट बनाई गई सी उस मामले दे विच वड्डा एक्शन लिया गया है ते कार्रवाई की गई है लोगों की जान नूं खतरे दे विच पाउण तहत। तो इस दा रुख करदे हां दीपक सिंगला मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो दीपक बेहद इनू कह सकते हैं कि शर्मनाक मामला है। एक डॉक्टर दे वल्लों अजिही हरकत कीते जाना लोगों की जान नूं खतरे दे विच पाना इस महामारी दे समय दे विच तां न्यूज़ 18 दी खबर दा असर देखने को मिला है। फिलहाल की कुछ जानकारी बिल्कुल अमृत न्यूज़ 18 की खबर का वड्डा असर देखने को मिला क्योंकि न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता के नाल अगस्त के लाया है। 19 अगस्त को जी है न्यूज़ 18 द्वारा खबर चलाई गई सी और मामला सी जिहड़ा एपिडेमोलॉजिस्ट है डॉक्टर नरेश आमला जिन्हों को जो नोडल अफसर है कोरोना संबंधी नोडल अफसर है उन्होंने वालों रिश्वत लैके जिहड़ियां पॉजिटिव रिपोर्टां सी उन्होंने नैगेटिव करने का मामला सामने आया सीगा। इस मामले दे विच चरणजीत सक्सेना जिन्हों के परिवार के 9 मैंबर सीगे उन्होंने बाहर जाना सी क्योंकि कोरोना तो बाद जदों फ्लाइटां चलन लगियां जिहड़े NRIs ने बाहर जाना सीगा उस तो बाद कोरोना टैसट कराने तो बाद ही उन्होंने बाहर जाने की इजाजत दी जाती सी और ट्रू नट ते मोगा के सरकारी हॉस्पिटल के टैसट करवाए जाते सी। उस मामले के 3500 रुपया लैके जिहड़े आरोप लगे सी डॉक्टर नरेश ते कि पॉजिटिव रिपोर्टां नूं नैगेटिव करन दे। उस मामले के जदों न्यूज़ 18 की खबर प्रमुखता नाल चली सी उस तो बाद जिहड़ी है DC साहब ने इंक्वायरी जिहड़ी SSP साहब नूं सौंपी सी उसकी रिपोर्ट भी गां अगे भेज दी गई सी। उस नूं लैके अज वड्डी कार्रवाई हुई है क्योंकि उस रिपोर्ट दे विच जिहड़ी अज ऑर्डर आया उहदे विच भी साफ तौर पर लिखा होया है कि जिहड़े डॉक्टर नरेश सीगे उन्होंने किते ना किते डिपार्टमेंट के एक्स नूं भी खराब किया और इस कोरोना महामारी दे विच जिहड़े लोग सेहत सेवावां ते या सेहत डिपार्टमेंट ते विश्वास करते सी वो भी किते ना किते उन्होंने छवि तो मली हुई है। इस नूं लैके डायरैक्टर मिशन वालों जिहड़ा संज्ञान लैंदे होए जिहड़ा कार्रवाई करते हुए 7 दिन का नोटिस देके उन्होंने बर्खास्त कर दिया गया। साडे नाल इस टाइम मौजूद ने मोगा दे सहायक सिविल सर्जन जसवंत सिंह। इन्हां नाल गल करदे की कहना इन्हां दा किस तरह की कार्रवाई सर साडे कोले कल मानयोग मिशन डायरैक्टर नैशनल हैल्थ मिशन पंजाब के हुक्म आए कि डॉक्टर नरेश आमला दी सेवावां एक हफ्ते का नोटिस दे के खत्म कर दित्तियां जांदियां खत्म कीतियां जांदियां क्योंकि यह रिश्वत लैंदे सी कोरोना रिपोर्टां नूं पॉजिटिव तो नैगेटिव करने लई ये दोष लगे ने। सर बहुत बड़ा मामला है क्योंकि कोरोना संबंधी जिहड़ियां ये लोग विश्वास करते सेहत डिपार्टमेंट ते या सरकारां इन्ना प्रयास कर रही सीगियां वो भी छवि किते ना किते उम्मीद कीती है। सर ऑर्डर में बिल्कुल साफ लिखा भी सेहत महकमे का अक्स जिहड़ा लोकां विच खराब होया इस करके ही एक्शन लिया गया। किस तरह की कार्रवाई एक कोरोना दे विच किस तरह के अफसर सीगे और की काम करते सीगे? ये सर एपिडेमोलॉजिस्ट ने IDSP डिपार्टमेंट दे ते नाल ही ये कोरोना संबंधी डिस्ट्रिक्ट के नोडल अफसर ने सेहत डिपार्टमेंट दे। जी सर ये कर सकते जी पॉजिटिव तो नेगेटिव जिवें सर अजे तो हुण जांच का विषय किस तरह मैं तो रिपोर्टां देखियां नहीं है किस तरह सामने आया सीगा मामला। एक ऑडियो भी वायरल हुई सी जिहड़ा ओम प्रकाश नाम का शख्स सी जिन्हें दलाली कर रहा सीगा विच। हाँ जी मैं ऑडियो सुनिया वा उस तो भी मामला ध्यान में आया तो मानयोग डी साहब ने जी इंक्वायरी सी SSP साहब ने दी सी उन्होंने इंक्वायरी करके फिर वापस भेजी
डी साहब ने उच्च अधिकारियों ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਕ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗਲਤ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो हुण गल करते हैं कोरोना की, जिहड़ा एक बार फिर तो अपना कहर दिखा रहा है। कोरोना के केसां दे विच लगातार इजाफा हो रहा है, जिसने चिंता वधा दी है। देश की गल करिए तो 90 लाख के पार पहुंच गए ने पूरे देश दे विच कोरोना केस। 24 घंटिया करीब 46,000 नवे मामले सामने आए ने ते 584 मरीजों ने दम तोड़िया है। पंजाब दे विच 24 घंटिया दौरान 792 नवे केस सामने आए ने। 24 घंटिया सूबे च 16 मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा हिमाचल दे विच भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। हरियाणा च 2212 नवे केस सामने आए ने, 20 मौतां हुई ने। हिमाचल च 546 नवे मरीज सामने आए ने, 12 मौतां हुई ने। तो एक बार फिर तो कोरोना अपना कहर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जिसने प्रशासन के नाल लोगों की भी चिंता वधा दी है। तो उधर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का तीजा फेज अज तो शुरू हो गया है। देश भर दे विच 25,000 वॉलंटियरां नूं अज डोज दी जाएगी। हरियाणा के सेहत मंत्री अनिल विज भी वॉलंटियर बनेंगे। जी हां, अज अंबाला दे विच अनिल विज नूं पहली डोज लगेगी ते कल तो रोहतक पीजीआई दे विच भी ट्रायल शुरू हो जाणगे। तां कोवैक्सीन दे ट्रायल का तीजा फेज अज तो शुरू होने जा रहा है। देश भर दे विच 25,000 वॉलंटियर्स नूं डोज दी जाएगी। ते हरियाणा के सेहत मंत्री अनिल विज भी वॉलंटियर बने ने, इच्छा जताई सी। तहसीलदार रुख करते हैं, धीरेन्द्र मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो धीरेन्द्र, लगातार इंतजार पूरी दुनिया को है कि आखिरकार इस महामारी की वैक्सीन कब बनेगी। हर देश अपने स्तर पर कोशिशें कर रहा है, वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। भारत में आज तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। अनिल विज खुद वॉलंटियर बने हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए अमृत, फर्स्ट और सेकंड ट्रायल के जो नतीजे आए थे वो काफी आशा पैदा करने वाले थे और इसलिए थर्ड फेज की शुरुआत की गई है। और आज से देश के 21 मेडिकल संस्थानों में थर्ड फेज की शुरुआत हो रही है, जिसमें तकरीबन 25,000 वॉलंटियर शामिल होंगे। आज हरियाणा में भी इसकी शुरुआत हो रही है और जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं वो आज कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाएंगे। और उसके बाद 50 वॉलंटियर ऐसे हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और कल से रोहतक पीजीआई में उनको भी कोवैक्सीन के थर्ड फेज की पहली डोज दी जाएगी। ये 6 माइक्रोग्राम की डोज होगी जो पहले दिन दी जाएगी और उसके 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। क्योंकि जो पिछले 2 फेज के ट्रायल हुए हैं उनके जो नतीजे हैं उसके मुताबिक ये तय किया गया था कि थर्ड फेज में क्या क्या एहतियात बरते जाए। इस बार जो 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के वॉलंटियर हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा और साथ साथ जो डायबिटिक है या हाई ब्लड प्रेशर की जिनको दिक्कत है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। और उम्मीद है कि इसके जो नतीजे आएंगे उसके बाद शायद देश को कोवैक्सीन एक वैक्सीन के तौर पर जो कोरोना वैक्सीन की पूरी दुनिया इंतजार कर रही है हिंदुस्तान से अच्छी खबर आएगी। 2021 के पहले महीने में शायद ये वैक्सीन आम जनता के लिए दे दी जाएगी, क्योंकि इसके नतीजों पर निर्भर होगा कि ये कितनी प्रभावी है। तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है देश में और 25,000 वॉलंटियर को इस थर्ड फेज में शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल धीरेन्द्र, तो उम्मीद यही करते हैं कि जल्द इस महामारी की वैक्सीन बनेगी और इस बीमारी से निजात पूरी दुनिया को मिलेगी। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। कोवैक्सीन के तीजे ट्रायल का अज तीजा फेज शुरू होने जा रहा है। वैक्सीन के ट्रायल का पूरे देश के 25,000 वॉलंटियर्स को यह डोज दी जाएगी। उम्मीद यही है, कोशिश यही है कि जल्द तो जल्द इस महामारी की वैक्सीन तैयार की जाए। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ 7 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ जो खतरा पहला सी वो अजे भी बरकरार है तो मंडराना शुरू हो गया है। विद्यार्थियों ते अध्यापकों ते भी कोरोना की मार पैनी शुरू हो गई है।
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 16 ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। 8 ਲੜਕੀਆਂ 4 ਲੜਕੇ ਤੇ 4 ਅਧਿਆਪਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 8 ਲੜਕੀਆਂ 4 ਲੜਕੇ ਤੇ 4 ਅਧਿਆਪਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੇ 3 ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨੇ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਜਪਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ, ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ 4 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਸਐਮਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਐਸਐਮਓ ਹੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਆਰੋਪੀ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 4 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ? ਇਹ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਆਰੋਪੀ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੈਪਿਡ ਉਨੀ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਰੈਪਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਹੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਨਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਫ ਟ੍ਰੇਨਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਮੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਸਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਨਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਾਨੂੰ ਘੁੱਦੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੈਬ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਲੈਬ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਬੰਦੇ ਤੇ ਗਾਜ ਦੇਖਤੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗਾਜ ਗੇਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਲੀਜ਼ਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ, ਰੈਪਿਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਂਦੇ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਰਿਸਕ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਲਾਈਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਾਜ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਪਿਡ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੈਪਿਡ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਖੂਨ ਦਿਓ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾ, ਇਲਾਈਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾ। ਕਿ ਉਹ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੀ ਸક્ષਮ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 4 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 7 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 14 ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਕੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੋਪੀ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਇਹ 4, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਊਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਬਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਲੈਬਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਆਪਦਾ ਦਰਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਤਰਕ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਮਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਐਸਐਮਓ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਾ ਆ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਸਐਮਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਐਸਐਮਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। गल करते हैं पटियाला की, जिथे कार पार्किंग नूं लैके झड़प हो गई। दो धिरां दे विचाले ते दुकानदार ते कार मालिक विचाले जबरदस्त लड़ाई हुई। एक दूजे ते लत्तां मुक्कियां दे नाल हमला भी कीता गया। पुलिस मुलाजमां दी मौजूदगी दे विच झड़प हुंदी रही, पर पुलिस मूकदर्शक बनी खड़ी नजर आई। फिलहाल दो जख्मियां नूं रजिंद्रा हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया है। तां तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो, महज कार पार्किंग नूं लैके दो धिरां दे विचाले जबरदस्त झड़पदियां ने। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨੀਲਾਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ, ਜਿਊਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪੋ ਆਪ। ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਰਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਐਜ ਪਰ ਲਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੌਣ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪੋ ਆਪ ਜਿਊਲਰ ਦੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਹੰਦ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਕਾਰਨ ਇੰਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ 26 ਸਾਲਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤਲਾਹ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਂਚਰ ਲਿਮਟਿਡਸ ਨੇ 10.09% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਦਲੇ 47,265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੰਡ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿੱਗਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾਇਆ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਵੈਂਚਰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਈਸ਼ਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ RRVL ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਧਮਾਨ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਕ-ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੋ 'ਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਕਸਪੋ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਗਭਗ 600 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਮੈਕ-ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ 2021 ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ CICU ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੋ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਲੋ ਕਾਸਟ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋ ਕਾਸਟ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ CICU ਨੇ ਮੈਕ-ਆਟੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਮੈਕ-ਆਟੋ ਇਹ 2021 ਹੈ ਔਰ 19, 20, 21, 22 ਫੈਬਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਾਲ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇਹਦੇ 'ਚ